ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں مہنگائی کا نوٹس لے لیا۔ پیر سے مہنگائی کے خلاف ایکشن پلان پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے لیے ریاستی وسائل استعمال کریں گے۔ حکومت پہلے ہی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا واقعی سپلائی میں کمی ہے یا مافیا ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے۔ ہم اگلے ہفتے سے طے شدہ حکمت عملی پر مکمل عمل کا آغاز کر دیں گے اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کے لیے وسائل کا استعمال کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعظم پر شدید تنقید، کہتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں اتنا نااہل اور نالائق وزیر اعظم نہیں ملا۔ وہ دن دور نہیں جب سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ پارلیمان میں آواز نہیں اٹھا سکتے، اس لیے سڑکوں پر آنا ہوگا۔ اگر ہم پارلیمان میں آپ کے مسائل نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل سڑکوں پہ اٹھائیں گے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت کا دن ختم ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو سلیکٹڈ ہو، یہ ہائیبرڈ نظام ہے، آپ نے ہمارا جمہوریت، ہمارا انسانی حقوق سب کچھ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور خان کہتا ہے کہ وہ جمہوریت ہے، I am democracy۔ پورا کا پورا تاریخ میں اتنا نالائق نااہل وزیر اعظم کبھی ہمارا تاریخ میں نہیں ملا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے، آپ کو آپ کے حقوق دلوائیں گے۔ وفاقی کرے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جمہوریت کے نام پر قانون توڑ دیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جلسے نہ کیے جائیں۔ بڑے اجتماعات سے متعلق SOPs طے ہونے چاہیے۔ NCOC میں میٹنگ بلا کر ضابطہ اخلاق طے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ حکومت عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی میں معاملہ زیر غور آئے گا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں NCOC نے کرونا کی دوسری لہر کا عندیہ دے دیا ہے۔ اپوزیشن بھی سیاسی اجتماعات سے اجتناب کرے۔ سیاسی جماعتیں جلسے 3 مہینے کے لیے مؤخر کر دیں۔ جلسوں سے کرونا پھیلا تو پاکستان کا نقصان ہوگا۔ مذمت کرنا چاہتا ہوں کل جو پنجاب اسمبلی میں واقعہ ہوا، PMLN کے جو MP ہیں انہوں نے جس غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا کہ ممبرشپ سسپینڈ کر کے ان کے اوپر کرمنل کیسز کا اندراج ہونا چاہیے۔ NCOC کا آج بیان پڑا ہے جس میں انہوں نے کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس کو لے کے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ NCOC کی بات کو سنیں اور فی الحال 3 مہینے کے لیے جو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ سسپینڈ کریں۔ ان تحریکوں کے جلسے جلوسوں کے چکروں میں اگر یہ کرونا یہاں پہ دوبارہ پھیل گیا تو یہ بہت بڑا ایک پاکستان کا لاس ہوگا۔ مہنگائی کا اس پر قابو پا لیں گے۔ ظاہر ہے پنجاب حکومت اپنی ایفرٹس کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کر رہی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی۔ نواز شریف لندن سے واپس نہیں آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کسی صورت استعفے نہیں دے گی۔ PDM انتشار کی سیاست کی طرف جا رہی ہے مگر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کی جمہوریت، معیشت اور استحکام فوج ہے۔ جو PDM تشدد کی سیاست میں جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان مذہبی مدرسوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا ایجنڈا مذہبی مدرسوں کو جھونکنا ہے۔ جو پاکستان کی فوج سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کے قے میں ہیں۔ پارٹی استعفے نہیں دے گی، اس کا دماغ خراب۔ جلسے جلوس ضرور کریں لیکن اگر انہوں نے کسی جگہ شر پسندی کی قانون حرکت میں آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا، پہلے ہاتھ ہوا ہے تو اس دفعہ ہتھوڑ ہوگا۔ سورج مشرق سے مغرب نکلا ہے، مغرب سے مشرق نکلا ہے۔ فضل الرحمان کی کوئی سیاست نہیں ہے، نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے، آصف زرداری کی کوئی سیاست۔ عمران خان کو اس مقدمے کا نہیں پتا تھا، انویسٹیگیشن کرے، جو غداری میں مرتکب نہ ہو ان کو چھوڑ سکتی ہے۔ اگر آزاد کشمیر کا صدر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ سکتی ہے۔ ان اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ کورونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے اور دہشت گردی کا بھی اندیشہ ہے۔ پاکستان کی عظیم، بہادر اور جفاکش فوج کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور اس میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں۔ ملک کی جمہوریت فوج ہے، اس ملک کی معیشت فوج ہے، اس ملک کا استحکام فوج ہے۔
वफाकी जमातों के कायदीन गिलगित बल्तिस्तान न आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, हम वफाकी जमातों की मुदाखलत के बगैर घरेलू इलेक्शन करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात गलत हैं। वफाकी जमातों को खराबी नज़र आ रही है तो निशानदही करें। इलेक्शन से पहले रेफरेंडम गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों पर इलेक्शन मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ का बयानिया कबूल न करने पर जो सलूक जलील शरफपुरी के साथ किया गया वो शरीफ बरादरी ने मुतारिफ कराया। जलील शरफपुरी ने मौक़िफ़ इख्तियार करके कोई कानून नहीं तोड़ा। माजी में कैप्टन सफदर उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मिलते रहे। उन्हें कैप्टन सफदर के सर पर भी लोटा रखना चाहिए। कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? हाथापाई तक गए उनके साथ। कसूर क्या है? उन्होंने ये कहा कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है मैं उसके साथ नहीं हूँ। वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रज़ा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे? तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा पक्का पक्का। आपको अगर इमाम खमैनी बनना है या आपको नेल्सन मंडेला बनना है तो उसके लिए तो इंसान को या जेल में होना पड़ता है या जलावतन होना पड़ता है। आप झूठ बोल के मक्कारी के साथ मुल्क से भाग के अगर आपको कोई भी नैरेटिव देना है तो आपको पाकिस्तान आना पड़ना है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले जेल काटिए, उसके बाद सियासत कीजिए। अगर हुकूमत ने जाना है या आना है वो अवाम की मर्जी से आना है और जाना है। ख्वाजा साहब कह रहे थे 84 इस्तीफे हैं, तो मैं ख्वाजा साहब को कहूंगा कि उंगल में थुक ला के ध्यान नाल गिन लो एक बारी फिर। पंजाब असम्बली में मियां अब्दुल रऊफ ने मुझसे बदतमीजी की। राना तनवीर से कहता हूं, मियां अब्दुल रऊफ आपके साथ नजर आए तो पार्टी के साथ नहीं चलूंगा। जलील शरफपुरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का इदारों से टकराव का माहौल पैदा करना ठीक नहीं। ये फैसल न्याजी से इस्तीफा लिखवाया गया और वहां बेहुदा बकवासबाजी की गई। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस बात को एप्रिशिएट करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को गन पॉइंट पे कहा इस्तीफा लिख, तो उन्होंने भी ठीक किया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को रोना मत रोया करें। अगर बदमाशी के साथ, धौंस के साथ, गुंडागर्दी के साथ इस्तीफा लेना जायज है तो फिर वजीर आजम से भी इस्तीफा लेना जायज है। फिर उसके खिलाफ भी बात न करें। मियां नवाज शरीफ साहब ये दरख्वास्त करूंगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने फैसल न्याजी से धौंस के साथ इस्तीफा लिखवाया, बाई फोर्स इस्तीफा लिखा है। जो ये बकवास की जाती है कि इसने कई पार्टियां बदली, मुस्लिम लीग नून के साथ था, दिल के साथ था। दोबारा तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की, दिल के साथ ज्वाइन की। और अभी अगर मैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर हूं तो राना तनवीर साहब के हुक्म के ऊपर, उनकी चाहत के ऊपर और मियां शहबाज शरीफ साहब की चाहत के ऊपर मैंने टिकट एक्सेप्ट की। और मैं आज दिल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूं, लेकिन इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ राय का मैं हक रखता हूं और यह हक सबको देना चाहिए। कल जो कुछ मुंतखब अरकान के साथ हुआ वो मुनासिब नहीं। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली निशात डाहा ने कहा कि ये लोग जाती मुलाजिम और गुलाम हैं। हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पाक फौज के खिलाफ साजिश करे और हम खामोश रहें। जलील शरफपुरी मजहबी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बदतमीजी करके लाखों लोगों का दिल तोड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब से मिलने जा रहा हूँ, सारा मामला उनके सामने रखूँगा। नवाज शरीफ ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से राबता करके आखिरी पत्ता खेल लिया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोरा जवाब मिल गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ऑपोजिशन ने पुरअमन एहतजाज किया तो ठीक, पाकिस्तान मुखालिफ बात की तो सख्त एक्शन लेंगे। कुछ भी कर लें, ना एनआरओ मिलेगा ना ही केसेस में रिलीफ। सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी पत्ता भी खेल लिया। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने कोरा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है अफगान तालिबान के साथ अमन माहिदों के हवाले से, इन हालात के अंदर कम अज़ कम वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इसमें वो कोई पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरवीन करें। ये पुरअमन तरीके से एहतजाजी तहरीक चलाएं, इनका इस्तकबाल होगा, इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा लेके अदालती अदारों, रियासती अदारों, जमहूरी अदारों के खिलाफ गैर कानूनी और आइनी हरकत करेंगे, उसके खिलाफ इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ये एहतजाजन रैलियाँ करें, ये एहतजाजन जलसे करें,
ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े या ये एहतजाजन K2 की पहाड़ी पे चढ़े, ना इनको NRO मिलेगा, करप्शन के केसेस हैं उनमें रिलीफ नहीं मिलेगा। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का केस, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर के बाहर इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेज़ा कर दिया गया। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी के लिए इश्तिहारात पीर को अखबारात में शाया होंगे। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का केस, इश्तिहारी करार देने का नोटिस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर के बाहर आवेज़ा कर दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर के हुक्म के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने इश्तिहारी करार देने का नोटिस अदालत के बाहर भी आवेज़ा किया। वज़ारत खारजा के जरिए इश्तिहारी करार देने का नोटिस लंदन अरसाल करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तिहारात पीर को अखबारात में शाया होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर रूल 87 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अदालती हुक्म के मुताबिक अखबारात में तशहीर के बाद कॉपी नवाज शरीफ को अरसाल की जाएगी। इश्तिहार 2 अखबारों के क्वार्टर पेज पर शाया किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।